This is K. Mujakar, lecturer in commerce. Today we can discuss about the beautiful topic regarding the importance or significance of entrepreneur. A very important question for exams also. Before going to discuss this video, please subscribe my channel till who have not yet subscribed, and please like, share and comment my channel. Due to sharing, many students may be benefited. Okay, almost all in previous video we have discussed about the differences between entrepreneur versus manager, or entrepreneur versus intrapreneur, and also combining the three persons: entrepreneur, intrapreneur as well as managers also we have discussed. Here ఇంపార్టెన్స్ అని అడగొచ్చు, లేకపోతే సిగ్నిఫికెన్స్ అని అడగొచ్చు. ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమి మనకు తెలిసిందే, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఇక్కడ మెయిన్ ఫార్మేషన్ అంటే క్యాపిటల్ మూలధనం ఏ విధంగా ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఇక సిగ్నిఫికెంట్ ఇంపాక్ట్ రోల్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే, ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాడంటే, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ efforts to mobilize the capital results in motivating the investor to divert their savings in the industrial securities. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, హార్డ్ వర్క్ చేస్తారంటే క్యాపిటల్ కోసము వీళ్ళు చాలా ఎఫర్ట్స్ చేస్తారనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డ్యూ టు ఐ థింక్ ఐల్ గివ్ వన్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ యొక్క కంపెనీ గుడ్ విల్ ఉందంటే ఆటోమేటిక్గా ఇన్వెస్టర్స్ ఏం చేస్తారు, మీ కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు. Regarding whatever it may be securities like equity shares, like preference shares, like debentures or bonds, or secured bonds like secured debentures or non-secured debentures, or participative or partial debentures, or cumulative preference shares, non-cumulative preference shares, participative preference shares, non-participative preference shares. Like this many types of whatever it may be, or debentures whatever it may be, డ్యూ టు ఇది కేవలం ఏమైంది, ఎంటర్ప్రెన్యూర్ యొక్క ఎఫెక్ట్ వలన క్యాపిటల్ రిజల్ట్స్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఒక హై లెవెల్లో ఉంటుంది. కేవలం ఇది వీళ్ళ యొక్క ఎఫర్ట్స్ వలన ఆటోమేటిక్గా ఇన్వెస్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే, మీ యొక్క వీళ్ళ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ని ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేయబడుతుంది. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ మై కాన్సెప్ట్? Due to your goodwill of the company, automatically every investor who is like to investing in your company, they by themselves or self motivation, they invest their savings in the industrial securities. ఇప్పుడు ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టయితే మీ యొక్క కంపెనీలో ఆటోమేటిక్గా అది ఇన్వెస్టర్స్ యొక్క సేవింగ్స్ అనే చెప్పుకోవాలి. ఎలా మనం నాట్ ఓన్లీ ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ most of the persons are illiterate people. The person who have not educated, they only know to invest their money in only the banking sectors. Like our people, like educated people, like literate people, or who are working in the companies, or who are doing in the business, or who are in the movie industries, or వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, definitely they will invest their money in shares or debentures only. Why? Because if we invest our money in bank, then think that only we have 7% or 2% or 3% savings only. If we or think that if any person has a current account, in this current account there will be no interest rate will be provided. Yes or no? For current account there will be no interest, but only the benefit is that in current account we will get the overdraft facility. But the person or businessman, to all businessmen who are maintaining the current account, will not give the overdraft facility. Overdraft facility ఎవరికి ఇస్తారంటే, కేవలం ద పర్సన్స్ హూ ఆర్ మెయింటైనింగ్ ఏ రిలేషన్షిప్, అంటే ఏ పర్సన్స్ అయితే 20 years or 15 years రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేస్తుంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే దే విల్ గివ్ ద overdraft facility. Here overdraft facility means all you would know that, for example, I have to pay the 10 lakhs to some X person, but in my account has 1 lakh only,
1 lakh rupees shortage. In such situation, bank may, in such situation what they do means, I will make a brush to you. In such situation ఏం చేస్తానంటే బ్యాంక్ ఏం చేస్తుందంటే కాల్ చేసి సమ్ సప్లయర్, అంటే నేను సప్లయర్స్కి 10 lakhs ఇవ్వాలి, బట్ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 10 lakhs ఇవ్వాలి, బట్ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 9 lakhs ఓన్లీ ఇన్ మై అకౌంట్. సో ఇన్ సచ్ సిచ్యువేషన్ వాట్ దే విల్ డూ మీన్స్, the bank calls me. Later on, due to good relationship between banker and me, I will tell him to provide the extra 1 lakh. ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు దిస్ ఈజ్ మీన్ బై ఓడి, అప్పుడు నా తరపున ఏం చేస్తుందంటే 10 lakhs ఆ సప్లయర్స్కి పే చేసేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను 10 lakhs పే చేయాల్సిన సప్లయర్కి 9 lakhs పే చేసి రిలేషన్షిప్ బ్రేక్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సప్లయర్ నాకు రా మెటీరియల్స్ అనేది సెండ్ చేయడు. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఇవ్వడం వలన 10 lakhs అక్కడ సేవ్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ నేను బ్యాంకర్కి whenever one time is free I will pay the 1 lakh. బట్ ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజ్ ఏమి, కరెంట్ అకౌంట్లో సేవింగ్స్ అనేది ఉండదు. అదే మనం సేవింగ్స్ అకౌంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినాం అనుకోండి, పర్సంటేజ్ తక్కువ ఉంటుంది. చాలా ఎడ్యుకేటెడ్స్ కానీ దేంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారంటే కేవలము ఇలా మనం చూసుంటాం. రిలయన్స్ ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు, రిలయన్స్ వాళ్ళు మూవీస్లో థ్యాంక్ యూ రిలయన్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అని వస్తుంది. అవునా, వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళ యొక్క అమౌంట్ని మూవీ ఇండస్ట్రీస్లో ఎక్కడంటే అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయడం వలన ఏమవుతుందంటే వీళ్ళకి డివిడెన్స్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బ్యాంక్స్లో మనము ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, కోట్లాది డిపాజిట్స్ ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరే వాళ్ళకి మనము లోన్స్ బ్యాంక్స్లో, ఓకే నార్మల్గా మనం బ్యాంకింగ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు బ్యాంక్లో మనం డిపాజిట్ చేస్తున్నాము, మళ్ళీ లోన్స్ అనేది ఇస్తూ ఉంటుంది వేరే వాళ్ళకి. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. ఓకే, కీప్ అసైడ్ దట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ పాయింట్ మనం చేసుకుందాం. ఇప్పుడు బ్యాంక్స్లో వర్క్ చేస్తున్నారు కదా ఎంప్లాయీస్ అందరూ, మీరు డిపాజిట్ చేస్తున్నారు, బ్యాంక్స్లో అంతా హౌ దే విల్ గివ్ శాలరీస్ టు ది ఎంప్లాయీస్. ఏ విధంగా శాలరీస్ ఇస్తారు, మీరు డిపాజిట్ చేసిన అమౌంట్లో ఇవ్వరు, లేకపోతే మీరు డిపాజిట్ చేసేసి ఉంటారు, మీకు కంపల్సరీ సమ్ ఇంట్రెస్ట్ హ్యాడ్ టు బి గివెన్ బై ఎవ్రీ బ్యాంక్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ సేవింగ్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ 10 lakhs ఇన్ యువర్ అకౌంట్, ఆర్ 5 lakhs ఆర్ 1 lakh ఇన్వెస్ట్ చేసినారు. మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థింక్ దట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ఇన్వెస్టెడ్ 10 lakhs ఆర్ 1 lakh, 1 lakhకి 7% అనుకోండి. ఇంత సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఇస్తూ ఉంటుంది. కాకపోతే కేవలము ఈ డిపాజిట్ చేసుకుంటా వెళ్తే అమౌంట్ వచ్చేస్తుందా? నో, యూ నో దట్ వాట్ ఎవర్ దే డూ మీన్స్, మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసిన ప్రతి డిపాజిట్స్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10% 1 lakh ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 10 lakhs, ఈ 10 lakhs ఏం చేస్తారంటే ఈ బ్యాంకు మళ్ళీ వేరే కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు మనం మూవీస్లో చూస్తూ ఉంటాం థ్యాంక్ యూ ఎస్బీఐ లిమిటెడ్, ఇలా మనం డిపాజిట్స్ అన్ని బ్యాంక్స్ చేస్తారంటే వేరే షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. అక్కడ వచ్చిన డివిడెండ్సే మీకు సేవింగ్స్లో ఇంట్రెస్ట్గా కానీ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఒకవేళ ఓకే సరే, ఇప్పుడు మీకు కొంత క్లారిటీ అర్థమైంది ఎలా ఇన్వెస్టర్స్ ఏం చేస్తారు, ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారని. ఇంకోటి కూడా బ్యాంకింగ్ గురించి మీకు ఎగ్జాంపుల్ చేయాలి. ఎందుకు చాలామంది అందులోనే ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్, కంపెనీ పీపుల్ అని. ఇంకోటి కూడా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అనుకోండి, చాలా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. అదే మనము ఇన్వెస్టర్స్ ఇలా మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో కానీ వెంచర్ క్యాపిటల్స్లో కానీ ఇలా కంపెనీస్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినాం అనుకోండి, డివిడెండ్స్ ఎక్కువ వస్తాయి, ఆటోమేటిక్గా ఇన్కమ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అందుకని చాలామంది ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ బ్యాంక్స్ కాకుండా ఇందులో ఇన్వెస్ట్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు. ఇంకోటి బ్యాంకింగ్లో డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది కదా, 50,000 అబౌవ్ డిపాజిట్ చేస్తే కంపల్సరీ వీ షుడ్ షో ద పర్మనెంట్ అకౌంట్ నెంబర్, పాన్ నెంబర్. పాన్ ఈజ్ 10 digit నెంబర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎందుకు నేను ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఎంటర్ప్రెన్యూర్ యొక్క గుడ్ విల్ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా ఇన్వెస్టర్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ యొక్క సేవింగ్స్ని మీ యొక్క ఇండస్ట్రియల్ సెక్యూరిటీస్ అంటే ఇండస్ట్రియల్ షేర్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఇక్కడ మీకు సెక్యూరిటీస్ అనేది షేర్స్ పరంగా చెప్పాలి. చాలామంది కొంత డౌట్ ఉంటుంది, సెక్యూరిటీస్ అంటే ఇక్కడ ప్రొటెక్షన్ కాదండి. షేర్స్లో సెక్యూరిటీస్ అంటే ప్రొటెక్షన్ కాదు, సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు సబ్జెక్ట్ తగ్గట్టు మారిపోతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు
మారిపోతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ సెక్యూరిటీస్ అంటే కేవలము షేర్స్ మాత్రమే అనాలి, అంతేకాని ప్రొటెక్షన్ అనకూడదు. అది మాత్రం మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. సెక్యూరిటీస్ అంటే షేర్స్ మాత్రమే. అది ఏ టైప్స్ ఆఫ్ షేర్స్ అయినా అవ్వచ్చు, ఈక్విటీ కానీ, ప్రిఫరెన్స్ కానీ, డిబెంచర్స్ కానీ, ఏ ఈక్విటీ క్యాపిటల్ అయినా, డెట్ క్యాపిటల్ అయినా ఏదైనా మనం సెక్యూరిటీసే అంటాం. ఓకేనా? అంతేకాని ప్రొటెక్షన్ చేయడము అది ఇవంతా ఏమీ కాదు. ఇంకోటి కూడా మీకు చెప్పాలి, కొలెటరల్ సెక్యూరిటీ కూడా నేను చెప్తాను. కొలెటరల్ సెక్యూరిటీ అంటే ఇది కొలెటరల్ సెక్యూరిటీ అంటే ఇక్కడ కూడా షేర్స్కి సంబంధించిందే. కాకపోతే ఇక్కడ కొలెటరల్ సెక్యూరిటీ అంటే మీనింగ్ ఏమిటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నా బ్యాంక్లో 10 lakhs లోన్ కావాలని యూ హ్యావ్ కెప్ట్ మీ 10 lakhs లోన్. మీ యొక్క ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్స్ పెట్టినాను నాకు 10 lakhs. నేను 10 lakhs మీకు ఇచ్చినాను. కాకపోతే ఈ 10 lakhs లోన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్స్లో కానీ రీజన్స్ వలన కానీ 10 lakhs పే చేయకపోతే ఆ ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్ నాదైపోతుంది. అక్కడ ఏమిటంటే ఇక్కడ మెయిన్ కొలెటరల్ సెక్యూరిటీ అంటే మీ ల్యాండ్కి మీరే సెక్యూరిటీ పెట్టుకోవడం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్గా మనం ఏం చేస్తుంటాం, ఎక్కడైనా బ్యాంక్స్లో లోన్స్ ఆర్ ఫైనాన్స్ తీసుకోకపోతే ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ని ఏం చేస్తుంటాం, మనము సెక్యూరిటీగా యూస్ చేస్తుంటాం ఆర్ షూరిటీగా యూస్ చేస్తుంటాం. ఇక్కడ ఈ హ్యూమన్ బీయింగ్ వాడతాం చూసినారా, ఇక్కడ సెక్యూరిటీ ఆర్ షూరిటీ అంటాం. అర్థమవుతుందా? ఇది వేరే సిచ్యువేషన్ అనమాట. ఇక్కడ అదే నేను చెప్తున్నాను, ఇక్కడ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అలా వాడినట్టయితే. కాకపోతే ఇక్కడ ఏమైంది, బ్యాంక్స్లో మీ యొక్క ల్యాండ్ డాక్యుమెంటే మీకు సపోర్ట్. ఎవరు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ షూరిటీ వేయాల్సిన పని లేదు. అందుకని సెక్యూరిటీస్ అంటే కేవలం షేర్స్ అనే చెప్పాలి. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇలాంటి షేర్స్ అనాలసిస్ దాంట్లో వేరే సిచ్యువేషన్స్లో సెక్యూరిటీ. అర్థమైందా? అది ప్రొటెక్షన్. అది మాత్రం మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ మనం చెప్తున్నాం కదా. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరు ఆ యొక్క ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ యొక్క ఎఫర్ట్స్ వలన ఏం చేస్తారంటే మూలధనం అనేది రిజల్ట్ అనేది డెవలప్ చేస్తాడు. ఆ యొక్క డెవలప్ చేయడం వలన ఆటోమేటిక్గా ఇన్వెస్టర్స్కి మోటివేట్ అయ్యి వాళ్ళ యొక్క సేవింగ్స్ని ఇలాంటి మీ యొక్క కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు. ఆటోమేటిక్గా ఇన్వెస్ట్ చేయడం వలన ఏమైపోతుంది, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అందరూ ఏం చేసినారు, నేను ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అనుకోండి, నేను ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్, మీరందరూ నా యొక్క కంపెనీలో ఒక 100 కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేసినారు అందరూ కలిసి. అవునా? మీరందరూ మీ యొక్క సేవింగ్స్ని నా దాంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినారు. ఆటోమేటిక్గా మీకు డివిడెండ్స్ వస్తుంది, అది పక్కన పెట్టండి. మీరు 100 కోట్లు నాకు ఇవ్వడం వలన ఆటోమేటిక్గా మీ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ మనీ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అందరిది కలిపి పబ్లిక్ మనీ ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా నేను ప్రొడక్టివ్ పర్పస్గా డెవలప్ చేయడానికి గ్రోత్ అవ్వడానికి అవకాశాలు ఉందా లేదా? అంటే రిసోర్సెస్ ఏదైనా సరే కొనడానికి, అవునా కదా? ఆటోమేటిక్గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా గ్రోత్ అవుతూ ఉండింది అనుకోండి. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ యొక్క సేవింగ్స్ని ఆటోమేటిక్గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఏమైపోతుంది, ఈ క్యాపిటల్ మన యొక్క మూలధనం పెరుగుతూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఏమైపోతుంది, మన యొక్క ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా? అవునా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిటరేట్ పీపుల్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే, చదువుకున్న వాళ్ళు ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది. అలాగే ఇక్కడ కూడా అందరూ వాళ్ళ యొక్క సేవింగ్స్ని వాళ్ళ యొక్క ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉండింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా మూలధనం పెరుగుతుంది. మూలధనం పెరిగిందంటే ఇప్పుడు మూలధనం ఆటోమేటిక్గా పెరిగిందంటే ఏమవుతుంది, క్యాపిటల్ పెరిగిందంటే ఆటోమేటిక్గా ఏమొస్తుంది, మన యొక్క ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది పెరుగుతుంది. అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ, మన యొక్క దేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరుగుతుంది. ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరిగినట్టే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, మన పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది, నేషనల్ ఇన్కమ్ పెరుగుతుంది. అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. ఇక్కడ ఏం లేదండి, చిన్న ఎంటర్ప్రెన్యూరు వాళ్ళ యొక్క ఎఫర్ట్స్ ద్వారా క్యాపిటల్ రిజల్ట్స్ని అంటే వాళ్ళ యొక్క ఇన్వెస్టర్స్ని మోటివేట్ చేసి ఇన్వెస్టర్ చేపిస్తాడు. ఆ పబ్లిక్ మనీని ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం వలన ప్రొడక్టివ్ పర్పసెస్ కోసము యూజ్ అవుతుంది. అవునా? అంటే ప్రొడక్టివ్ పర్పసెస్ కోసం యూజ్ అవుతుందంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తేనే కదా నేను ఇంకా కొత్త రకమైన ఇన్నోవేటివ్స్ ప్రోడక్ట్స్ తేవడానికి ప్రజల ముందరికి, అవునా, సొసైటీ ముందరికి తేవడానికి. ఇలా ఆటోమేటిక్గా ఆర్థిక వ్యవస్థ మూలధనం పెరిగితే ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరుగుతుంది, దాని ద్వారా క్యాపిటల్ ఫార్మేషన్ అనేది రిజల్ట్స్ అవుతుంది. ఇది కంపల్సరీ, అందుకని ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అని మనము చెప్పుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చి బ్యాలెన్స్డ్ రీజనల్ డెవలప్మెంట్. ఇప్పుడు ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఏం చేస్తాడు, ప్రతి స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అందరూ ఏం చేస్తుంటారు,
అవి ఎక్కడో అర్బన్ ఏరియా ఊరు అవతల కడుతుంటారు. అంటే ఇప్పుడు 2 టైప్స్ అండి, జనరల్గా 2 టైప్స్. ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ ఎందుకు రూరల్ ఏరియాస్లో అంటే విలేజెస్లో ఎందుకు ఇండస్ట్రీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారంటే వాళ్ళకి ఏదైనా సరే ఐ మీన్ విలేజెస్లో వాళ్ళకి అన్ని రిసోర్సెస్ ఏమొస్తుంది, ఏది కొనాలన్నా తక్కువ రేట్కి వస్తుంది. ఇది కమర్షియల్గా. ఇప్పుడు నేను 2 విధాలుగా డిస్కస్ చేస్తాను, కమర్షియల్గా, నాన్ కమర్షియల్గా చెప్తాను. ఇది బ్యాలెన్స్డ్ రీజనల్ డెవలప్మెంట్ని. ఇప్పుడు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఆటోమేటిక్గా ఇండస్ట్రీస్ ఒకటి, ఇది కమర్షియల్ అనుకోండి, అంటే లాభాల కోసం. ఇది నాన్ కమర్షియల్. కమర్షియల్ గురించి చెప్పుకుంటాను ఫస్ట్. ప్రతి ఒక్కరు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ ప్రాఫిట్స్ కోసం ఆలోచిస్తారు, నిజమే. కాకపోతే అందరూ విలేజెస్లో ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారంటే మనుషులు అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్, పని చేసేవాళ్ళు, కూలీ వాళ్ళు తక్కువకి దొరుకుతారు. నెక్స్ట్ టైం అక్కడ మనకి తక్కువలో ఏడన్నా అడవులు ఏమన్నా ఉంటే అన్నీ ఏమొస్తాయి, తక్కువ కాస్ట్కి జనరేట్ అవుతాయి. అవును, అప్పుడు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్కి లాభమా కదా. ఇప్పుడు నేను నాన్ కమర్షియల్ గురించి డిస్కస్ చేస్తా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆటోమేటిక్గా ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ ఇలా విలేజెస్లో కానీ ఇలా బ్యాక్వర్డ్ ఎక్కడే ఉందో, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడో ఒక చోట బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా ఉందనుకుందాం, ఓకేనా. అక్కడ ఇండస్ట్రీ సెటప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఇండస్ట్రీస్ రావడం వలన గ్రోత్ ఉంటుందా లేదా. ఇప్పుడు అంత ఎందుకులేండి, ఇంకో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు మనము 3 రాజధానులు పెడుతున్నారు, ఓకేనా. వాళ్ళ యొక్క పాలిటిక్స్ పక్కన పెట్టేస్తాం. ఇప్పుడు 3 రాజధానులు, 3 క్యాపిటల్స్ పెట్టడం వలన, ఎగ్జిక్యూటివ్, జ్యుడిషియరీ ఇలా పెట్టడం వలన ఆటోమేటిక్గా ఏమి ఆ యొక్క ఉత్తరాంధ్ర డెవలప్ అవ్వడం జరుగుతుంది, కోస్టలాంధ్ర డెవలప్ అవ్వడం జరుగుతుంది, రాయలసీమ డెవలప్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అవునా, ఎందుకు అలా అక్కడ స్థాపించడం వలన. ఇక్కడ కూడా సేమ్, మన యొక్క ఇండస్ట్రీస్ని అలా విలేజెస్లో స్టాప్ అయితే రీజియన్స్ అంటే బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటుందన్నమాట, అర్బన్ ఏరియాస్కి ఈ విధంగా. అంటే ఇక్కడ మెయిన్ ఏమేమిటంటే ఓవరాల్గా ఇండియా మొత్తము ఎక్కడైతే డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఉంటాయో ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే వీళ్ళు బ్యాలెన్స్ రీజనల్ డెవలప్మెంట్గా ఉండాలంటే ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్కి ఇలాంటి ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ విలేజెస్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు కదా, డెవలప్మెంట్ కోసం పాటుపడుతున్నారు కదా. అంటే బ్యాలెన్స్డ్ రీజనల్ డెవలప్మెంట్ అంటే మన యొక్క ఎకనామిక్ గ్రోత్ కోసం పాటుపడుతున్నారు కాబట్టి సెంట్రల్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కానీ వాళ్ళకి కన్సెషన్స్ కానీ, అంటే ఫైనాన్సెస్లో కన్సెషన్స్ అంటే డిస్కౌంట్స్ ఇవ్వడం కానీ, లోన్స్ ఇవ్వడం కానీ, సబ్సిడీ ఇవ్వడం కానీ జరుగుతుంది. వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం వలన, ఇప్పుడు నేను మోటివేటెడ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్లో చెప్పినాను కదా, ఆటోమేటిక్గా వీళ్ళు లోన్స్, సబ్సిడీస్ ఇలాంటి కన్సెషన్స్ ఇవ్వడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ తన యొక్క టాలెంట్తో అంటే కొత్త కొత్త పథకాలని తెస్తాడు. ఆటోమేటిక్గా అక్కడ మనము ఇండస్ట్రీస్ని స్థాపించడం ద్వారా మనకేమొస్తుందంటే ఆటోమేటిక్గా గ్రోత్ అనేది కనిపిస్తుంది. అర్థమైందా. నెక్స్ట్ వన్ ఏమిటంటే బ్యాలెన్స్డ్ రీజనల్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, కంప్లీట్ అయింది కదా. నెక్స్ట్ జనరేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఇప్పుడు నేను చెప్పినాను కదా, ఆటోమేటిక్గా స్కిల్డ్ ఎంప్లాయీకి ఛాన్స్ ఇస్తాడు ఎంటర్‌ప్రెన్యూరు, అన్‌స్కిల్డ్కి ఎంటర్‌ప్రెన్యూరు అన్నిటికీ ఇస్తాడు. కాకపోతే ఇంకోటి కూడా మనకు అడ్వాంటేజ్ చెప్పుకోవాలి, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాడు. ఇప్పుడు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ కాబట్టి ఎవరిపైన ఆధారపడి ఉంటాడా ఎంటర్‌ప్రెన్యూరు, లేకపోతే ఎవరైనా కింద పనిచేస్తాడా, లేదు. ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. అవునా, దీని ద్వారా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు ఉద్యోగస్తులు అయితే నీకు మన యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ దిగజారదు కదా, ఆటోమేటిక్గా గ్రోత్లో ఉంటుంది. మన ఎంప్లాయ్మెంట్ అందరూ ఉద్యోగస్తులు అయినట్టయితే అందరి సంపాదన వస్తుంది. అందరికీ సంపాదన వచ్చినట్లయితే మన యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆటోమేటిక్గా గ్రోత్ అవుతుంది. ఇంకేమున్నాయి మనం చెప్పుకున్నట్టు, ఇంకా అన్నీ ఒకసారి మనము లింకప్ చేస్తాం. మూలధనం పెరగడం ద్వారా ఆటోమేటిక్గా అందరూ మూలధనం సేవింగ్స్ పెరుగుతుంది. ఆటోమేటిక్గా వీడు ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ సెటప్ చేయడం ద్వారా మన యొక్క దేశం మొత్తము బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటుంది. అంటే డెవలపింగ్ కాకుండా అంత డెవలప్డ్గా మారుతుంది అనుకున్నాం, డెవలప్డ్ కంట్రీస్గా మారింది. అలా మారడం ద్వారా ఇంకా వాడు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాడు. ఇవి ప్రొవైడ్ చేసడం ద్వారా అందరూ సంపాదిస్తున్నారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, మన జాతీయ ఆదాయం అనేది పెరుగుతుంది. నేషనల్ ఇన్కమ్ డెఫినేషన్ చెప్తాను చూడండి. ది టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఏ కంట్రీ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి, నేషనల్ ఇన్కమ్కి డెఫినేషన్. ది టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫైనల్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఏ కంట్రీ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఈజ్ కాల్డ్ నేషనల్ ఇన్కమ్. అంటే జాతీయ ఆదాయం అంటే ఏమి, మన యొక్క వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ఏదైనా సరే, సైకిల్, వెజిటేబుల్స్ నుంచి ఏవేవి ఉన్నాయో
ప్రైమరీ సెక్టార్ నుంచి వచ్చిన ఆదాయం, సెకండరీ సెక్టార్ అంటే ఇండస్ట్రియల్ సెక్టార్ నుంచి వచ్చిన ఆదాయం, సర్వీస్ సెక్టార్ అంటే టీచింగు, లాయర్సు ఇలాంటి సర్వీస్ సెక్టార్ నుంచి వచ్చిన ఆదాయం అన్నీ కలిపి ఏమవుతుంది, ది వాల్యూ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్డ్ అంటే మన యొక్క కంట్రీలో ఆ యొక్క సంవత్సరానికి జనరేట్ అయిన ఇన్కమ్ మొత్తం అని ఏమవుతామంటే జాతీయ ఆదాయం. ఇలాంటి గ్రోత్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, జాతీయ ఆదాయం అనేది పెరుగుతుంది. ఇంకోటి ఏమిటి ఉంటుంది, ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అంటే తలసరి ఆదాయం. ఇలా ప్రతి ఒక్కరు ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం ద్వారా ఆటోమేటిక్గా మన యొక్క తలసరి ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది. అవునా కదా? ఇప్పుడు నార్మల్గా ఉండే రిసోర్సెస్ని కూడా ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఏం చేస్తాడు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శిల్పి ఏం చేస్తాడు, ఆటోమేటిక్గా ఒక కొండనైనా శిల్పిగా మారుస్తాడు. ఇక్కడ కూడా ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఒక పథకాన్ని ఇన్నోవేటివ్గా మార్చి అంతా చేంజ్ చేస్తున్నాడు. కాబట్టి గ్రోత్ ఉంటుందా లేదా? పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ అంటే ఏమి, జాతీయ ఆదాయం డివైడెడ్ బై జనాభా. నెక్స్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్. ఇక్కడ కూడా నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ అంటే ఏమిటంటే మన యొక్క స్టాండర్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే పీపుల్ యొక్క స్టాండర్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ కొత్త ఇండస్ట్రీ స్థాపిస్తున్నాడు అనుకుందాం, ఓకేనా? కొత్త టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ అనేది స్థాపిస్తున్నాడు. అది కూడా ఏమి, తక్కువ ధరలకి. అవునా? తక్కువ ధరలకి స్థాపించడం ద్వారా గూడ్స్ తయారు చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది, మనకి కొరత అనేది, స్కార్సిటీ అనేది ఉంటుందా? ఉండదు. ప్రతి ఒక్కరు కొంటారు కదా. అర్థమైందా మీకు? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీడు మంచి టైప్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాడు, మంచి క్వాలిటేటివ్, అది కూడా మంచి టెక్నాలజీ, లో కాస్ట్ తయారు చేస్తున్నాడు అనుకుందాము. ఆటోమేటిక్గా స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ అందరూ పెడుతున్నారు. దీని ద్వారా ఏమవుతుంది, ప్రతి పేదవాడు ఏం చేస్తాడు, గూడ్స్ అనేది కొంటాడు. కొనడం ద్వారా ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరిగినట్టే కదా. స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ పెరిగినట్టే కదా, మన యొక్క స్టాండర్డ్స్ పెరిగినట్టా కాదా? అది ఎక్కడ అంటే ఆకలితో కాకుండా అందరూ ఆకలితో లేకుండా అందరూ సక్రమంగా జీవిస్తున్నారని మీనింగ్. నెక్స్ట్ ఏమి ఇక్కడ చెప్పుకోవాలంటే, నెక్స్ట్ నేషనల్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్. అంటే ఇక్కడ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అంటే ఏదో రిలయన్స్ స్మార్ట్ అంబానీ వాడు కాదండి. వాడు రిలయన్స్ ఎందుకు పట్టినాడంటే వాడి యొక్క ప్రోడక్ట్స్ అంటే వాడి యొక్క గ్రోత్ అలా ఉంటుందన్నమాట. అంటే వాడి యొక్క పవర్. నేషనల్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అంటే అన్ని ప్రోడక్ట్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకా మీకు ఒక మీనింగ్తో చెప్తాను నేషనల్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అంటే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన యొక్క ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ మంచి ఇన్నోవేటివ్ ప్రోడక్ట్స్ తయారు చేసినాడు అనుకుందామండి, ఓకేనా? దీని ద్వారా మనకి ముందు ఇన్నోవేషన్ లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1980s మనకి ఇన్నోవేషన్ లేదనుకున్నాం. అప్పుడు మనం ఏం చేసేవాళ్ళము, మన యొక్క ప్రోడక్ట్స్ని మనం ఏం చేసేవాళ్ళము, ఆటోమేటిక్గా పక్క దేశాలపైన ఆధారపడుతున్నాం. ఏది కొనాలన్నా పక్క దేశాల నుంచి మనము ఆధారపడడం ద్వారా మనం ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు నేను అమెరికా నుంచి గూడ్స్ కొన్నాను అనుకోండి, నా నుంచి క్యాష్ వెళ్ళిపోతుందా లేదా? అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఒక అంగడికి వెళ్ళినావు, టీ తాగినావు, నీ నుంచి నీ యొక్క 10 రూపాయలు వెళ్ళిపోతుందా లేదా బయట? అలా ఇప్పుడు మన ప్రపంచంలో ఇలా ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా ఎంత కోట్లు మన నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతున్నాయి. అర్థమవుతుందా? అదే మనము మన సరుకులు మనమే తయారు చేసుకున్నాం అనుకోండి, వేరే దేశాలపైన ఆధారపడాల్సిన అవసరం లేదు. మన సేవింగ్స్ మన దగ్గరే ఉంటుంది. అవునా? దాన్నే మనము నేషనల్ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ ఏమిటంటే ఫారిన్ కంట్రీస్ పైన డిపెండెన్స్ అవసరం లేదు అని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ప్లానింగ్ ప్రొడక్షన్. అంటే ప్రొడక్షన్ ఏ విధంగా ప్లాన్ చేసుకుంటాడు మనకు తెలిసిందే. జనరల్గా ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేస్తున్నారు, 4 ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఏవి? ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, ఆర్గనైజేషన్. ఇంకోటి కూడా ఉందండి, ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్, ఆర్గనైజేషన్ కాదు, కొత్త 5 ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. జనరల్గా బుక్స్లో 4 ఉంది, నేను 5 అంటాను. ఏవంటే 5th వన్ ఏమిటంటే టెక్నాలజీ. ఇప్పుడు టెక్నాలజీ యాడ్ అయిందా లేదా? ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఈ వీడు ఏం చేస్తాడంటే ఈ యొక్క 5 ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ని కంబైన్ చేసి ఒక మంచి రిజల్ట్స్ ఇస్తాడు. ఏ విధంగా అంటే ఎలాంటి ల్యాండ్ యూజ్ చేయాలి, ఎలాంటి లేబర్స్ అంటే స్కిల్డ్ లేబర్స్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి, ఎలాంటి యూజర్స్, how to use them, how to use the skilled persons, how to use the unskilled persons, how to use the semi skilled persons. ఇలా ప్రతి ఒక్కరిని గ్యాదర్ చేసి ఒక ప్లానింగ్ చేస్తున్నాడు అనమాట. ఎలాంటి ల్యాండ్ యూస్ చేయాలి, ఎలాంటి లేబర్ని పెట్టి మనం తొందరగా వర్క్ చేయాలి, ఎంత క్యాపిటల్ అనేది పెట్టాలి, అది కూడా మనకి ప్లానింగ్లో ఉండాలి.
ఏదో వేస్టేజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ పైన క్యాపిటల్ పెట్టేసినామంటే వేస్ట్ అయిపోతుంది మొత్తము. ఈ అందరూ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన మొత్తము ఇన్కమ్ ఏమవుతుందంటే వేస్ట్ అయిపోతుంది. అందుకని ప్రతి ఒక్కరు ఏం చేయాలంటే ఆ యొక్క ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ ఒక ప్లానింగ్ అనేది ఉండాలి. ఆ ప్లాన్ చేయడం ద్వారా ఆటోమేటిక్గా క్యాపిటల్ పెరగడం ద్వారా ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, మన యొక్క ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది. దాంతో కలిపి టెక్నాలజీ ఉందనుకోండి, మన గ్రోత్ అనేది బాగుంటుంది. దీని ద్వారా కూడా ఒక మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ అజంప్షన్ ఫైనల్ ఏమిటంటే డిస్పర్సల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ పవర్. ఏమి ఎకనామిక్ పవర్ అంటే మనకు తెలిసింది ఆర్థికం. ఏమి ఎకనామిక్ పవర్ ఎవరు అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లీడర్ లేదనుకోండి ఒక సొసైటీకి, లీడర్ లేదా ఏమైపోతుంది, అందరు లీడర్లే. అవునా, అందరు లీడర్లే అయిపోతారు. లేకపోతే ఒక సూపర్వైజర్ లేదనుకోండి, బాధ్యతలు అందరి చేతుల్లో, అంటే కంపల్సరీ వర్క్ అనేది అందరికీ సబ్ డివిజన్ చేయాలి. అవునా, కాకపోతే నేను కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ప్రకారము ఒక వర్క్ అనేది మీకు అలాట్ చేసినాను, ఒక వర్క్ మీకు అలాట్ చేసినాను, మీకు నేను ఫ్రీక్వెంట్గా నేను సూపర్వైజ్ చేయకపోతే నేను ఒక స్మాల్ వర్క్ అది నేను అందరికీ బాధ్యతలు అప్పగించేసిన, ఇఫ్ ఐ డోంట్ కేర్ దెన్ వాట్ విల్ ఇట్ హ్యాపెన్, ఎంటైర్లీ ఇట్ విల్ గివ్స్ ద వర్స్ట్ రిజల్ట్. సో ఇక్కడ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ కొద్దిగా మంది ఉండడం వలన ఆటోమేటికల్లీ ఏమవుతుందంటే ద పవర్ ఆర్ టెక్నాలజీ ఆర్ టాలెంట్ ఆర్ క్రియేటివ్ ఐడియా ఈజ్ ఇన్ ది హ్యాండ్స్ ఆఫ్ few persons only. Due to that automatically there will be good results. Okay, again I am revising this dispersal of economic powers. For example, due to one leader automatically there will be good result. Here also డిస్పర్సల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ పవర్స్ అంటే మన యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థని అందరి చేతుల్లో ఇవ్వడం కంటే కేవలం ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ కొద్ది మంది ఉండడం వలన ఆటోమేటిక్గా మన యొక్క కంట్రీ గ్రోత్ రేట్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ కమెంట్ ఇన్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.